रमज़ान शरीफ का महीना है और मैं जो गल कर रहा अलहमदुलिल्लाह रोज़े की हालत दे विच कर रहा। जिन्ना क मवाद मैनू गूगल तो मिलिया या जिन्ना क सोशल मीडिया तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अपने मुताबिक झूठ नहीं बोल रहा। ये जिस शख्स की तस्वीर तुसी देख रहे हो, इस शख्स का नाम है जी मिहाइलो तोलोतोस। ये यूनान का रहने वाला शख्स है। 1856 दे विच इसका जन्म होया। क्या ना इसने औरत वेखी, ना इसने दुनिया वेखी, ना इसने गड्डी वेखी। दुनिया की कोई चीज़ इस शख्स ने नहीं वेखी। उत्थे ही जम्मिया, उत्थे ही पढ़िया और उत्थे ही ये शख्स फौत हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुसी कोई अपनी जिंदगी दे विच इहो जिहा इंसान वेखिया जिन्ने सारी जिंदगी दे विच औरत तां छड्डो, औरत दा एक वाल भी ना वेखिया होवे? जे नहीं देखिया तो आ जाओ फिर दसदे हां तुहानूं एक ऐसे शख्स दे बारे जिन्ने अपनी 82 साल की जिंदगी दे विच औरत छड्डो, औरत दा एक वाल तक नहीं वेखिया। जिन्ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत विच गुजारी, रियाजत विच गुजारी। जिन्ने सारी जिंदगी ना औरत वेखी, ना फिल्म वेखी, ना हवाई जहाज वेखिया, ना गड्डियां वेखियां। जिंदगी पूरी दे विच उन्हें दुनिया की कोई चीज़ वेखी ही नहीं। वो अपनी इबादत गाह तो बाहर गया ही नहीं। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਸਦਾ ਨਹਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ। ਸਟਿਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। औरत तो बगैर वो कला जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकता। लेकिन एक ऐसे शख्स के बारे मैं तुहानूं इन्फॉर्मेशन देन जा रहा कि जिन्हें सारी जिंदगी औरत तक नहीं वेखी, जिन्हों पता ही नहीं औरत की हुंदी है और उसने सारी जिंदगी इबादत रियाजत दे विच गुजारी। तो आओ फिर गल करते हैं उस शख्स के बारे। लेकिन उस तो पहले जे नवे हो तो मुहब्बतां दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, वीडियो नूं लाइक कर दिओ ते जे वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नूं शेयर भी जरूर कर देना। ये जिस शख्स की तस्वीर तुसी देख रहे हो, इस शख्स का नाम है जी मिहाइलो तोलोतोस। ये यूनान का रहने वाला शख्स है। 1856 दे विच इसका जन्म होया ते गूगल के मुताबिक दसिया गया है कि इस दे पैदा होने तो चंद घंटे बाद ही इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। इसकी माँ फौत हो गई और यूनान दे बंदे ने नूं अडाप्ट कर लिया और यूनान दे विच एक पहाड़ के उत्ते एक दरगाह बनी हुई है। एक मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो या दरबार कह लो, असी तो दरगाह टाइप बनी हुई है जिसका नाम है आर्थोस। उत्थे इसनूं पालिया गया, उत्थे इसनूं रखिया गया और इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी उस दरगाह के अंदर ही गुजार दी। 82 साल की उम्र इस बंदे ने उस दरगाह दीयां दीवारां दे अंदर ही कड्ढी। इस बंदे ने दरगाह दीयां कंधा तो बाहर पैर नहीं रखिया। ना इसने औरत वेखी, ना इसने दुनिया वेखी, ना इसने गड्डी वेखी। दुनिया की कोई चीज़ इस शख्स ने नहीं वेखी। उत्थे ही जम्मिया, उत्थे ही पढ़िया और उत्थे ही ये शख्स फौत हो गया। पता नहीं इस दसन वाले दसदे ने, गूगल दसदा है कि इस बंदे ने उत्थे सिर्फ इबादत की, परवरदिगार नूं याद किया, जो भी इसका मजहब है, जो भी। हुण आपां गल कर लैंदे हां जी माउंट अथोस। माउंट अथोस की चीज़ है? माउंट अथोस यूनान दे विच एक पहाड़ है। माउंटेन तो मखूज है माउंट एक पहाड़ है जिस दे उत्ते एक दरगाह टाइप, एक दरबार टाइप एक घर बनाया गया जिसका नाम अथोस रखा गया। ये वो घर है जिस दे विच यूनानियां औरतां दा दाखला 1060 तो बाद औरतां दा दाखला ममनू है। इस जगह ते औरतां नहीं जा सकदियां, औरतां दा परछावां भी नहीं जा सकदा। और माउंट अथोस ਉਹੀ जगह जिथे माइलो तोलोतोस ਨੂੰ रखा गया, जिस दरगाह ਦੇ ਵਿੱਚ माइलो तोलोतोस ਨੂੰ पलिया, जिथे उसने अपनी 82 साल की पूरी जिंदगी गुजारी और इस दरगाह तो इस दरबार तो बाहर नहीं हो आया। वो इस दे अंदर ही रहा। उसने सारी जिंदगी इस दरबार के अंदर ही गुजारी। ना उत्थे औरत जाती सी, ना कभी उन्हें औरत वेखी, ना उस दरबार तो बाहर आया। इंज कह लो कि इस घर के अंदर जिन्नी को दुनिया है ਉਹਦੇ वास्ते यही दुनिया सी। ਉਹਨੂੰ इस तो बाहर निकल के ना उन्हें दुनिया वेखी, ना उसनूं दुनिया बारे इलम सी, ना उसनूं औरतां दा पता सी, ना जिंदगी दे विच। गूगल कहंदा कि इस बंदे ने औरत दा एक वाल तक नहीं वेखिया। ये दुनिया मौजज़ियां दे नाल भरी हुई है। ये दुनिया इन्नी छोटी नहीं है। लेकिन इस चीज़ का इस गल ते इंसानी दिमाग नूं यकीन करना थोड़ा जिहा मुश्किल है
ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਾਇਲੋ ਤੋਲੋਤੋਸ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ। ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਤੋਂ ਮਖੂਜ਼ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਥੋਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 1060 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਮਨੂ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਾਊਂਟ ਅਥੋਸ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਲੋ ਤੋਲੋਥੋਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਲੋ ਤੋਲੋਥੋਸ ਨੂੰ ਪਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।